काठ गरुड़ कहानी। सामंत आउ अबलकरा सेठारु जाऊ जाऊ चित्रांगदा देश में पहुँचिले। सेठारे राधाकृष्ण मंदिर अछि। तार निकटरे गोटे तड़ाग अछि। तरु लता पुष्प फल जगाटी अति सुशीतल एवं मनोहर देखि सामंत कहिले, आज एठारे विश्राम करिबा। यह कही सामंत नित्य कर्म करने गले। अबलकरा टंका नहीं सौदा किणवाकू गला। जाई देखिला जे गाँ मझिरे पत्थर खंब उपरे काठ गरुड़ गोटे अछि। ताकू सबु लोके पूजा करू अछंती। आश्चर्य होई पचारिला, एपरि गरुड़ एठारे किए बसाइथिला? केही हेले कहि पारिले नाही। बारिक संदेश न पाई विषाद मनरे फेरी आसिला। जाई सामंत को पचारिला, ए देशरे काठ गरुड़ किए बसाइछि? एथिर कारण बुझाई दियो, नहिले एठारे मु मो बाट धरुछि, तुम्भे तुम्भ बाट धर। सामंत विचार कले, ए मूर्ख को संगरे आनी बड़ संताप पाइली। जहा हेउ अन्य गति तो नाही। यथा लुब्ध मर्थेन गृह्णीयात् क्रुद्ध मंजलि कर्मणा मूर्खम छंदानुवादेन यथा तथ्यन पंडितम। लोभी लोक को धन देई क्रोधी लोक को नमस्कार करी मूर्ख को छंद वाक्य पंडित को यथार्थ कही बुझाइब। ए मूर्ख को पुरातन इतिहास न कहले ए निश्चय साथी छाड़ी चली जीव। यह भाभी गंठिली रे थिबा सौदा पत्र बाहर करी रोषेई आरंभ करी कहले, पक्का कंबल पोत छता बस अबलकरा शुणु कथा। ए देशरे विंध्यवासिनी नाम देवी अछंती। तांकर चैत्र मास शेष मंगलवार दिन बड़ यात्रा हुए। से दिन यात्रा देखिबा पाई सेठाकू बहुत लोक आसीथिले। आउ रथकार कौलिक ए दुई मित्र यात्रा देखिबाकू आसीथिले। यात्रा महा आडंबर रे हेउअछि। ए समय रे से देश राजांकर जेमा अति मनोहर बेश होई देवी को दर्शन करने अभिलाष रे हाथी उपरे बसी यात्रा मध्य आसी प्रवेश कले। तांकु देखि कौलिक काम पीड़ित होई मूर्छा होई गला। एहा देखि तार मित्र रथकार सिंचा बिंछा करी चेता कराइला। थरे चेता कराइले आउ थरे मूर्छा होई जाए। एपरी 5-7 थर मूर्छा हेबारु रथकार ताकू शगड़े पकाई घर को नहीं गला। घरे अनेक शीतल उपचार करी चेता कराई रथकार पचारिला, मित्र तुम्बे कहीं एपरी मूर्छा हेउअछ? से कहिला, मोर मूर्छा हेबा कारण कहिला आउ कौन हेब? मु जहा पाई मूर्छा हेउअछि से पदार्थ मते मिलिबो नाही। ए हेतुरु मु सेथिलागि जहा कष्ट अनुभव करूअछि ता अपेक्षा मरी जिबा बरम भल। तुम्भे जदि मोर प्रिय मित्र ताहले गोटे गात करी अग्नि जाली दियो, मु तहिरे झास दे जीवन छाड़ी देबी। एहा सुनी रथकार कहिला, मित्र तुम्भे मन कथा गुप्त न करी थरे मात्र मते कह, मु से कार्य सिद्धि हेबार उपाय करिबी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनरथेहि न हि सुप्तस सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुर्गाः। कार्य मान केवल उद्यम रे सिद्ध हुअन्ति, मनरे भाबुथिले सिद्ध हुए नाही। देख सिंह चेष्टा न करी घरे शोइथिले मुर्ग माने तार मुख को आपे आसीबे कि? ए हेतुरु उपाय करिबा जदि नहिब दुहे जाक अग्नि रे झास देबा। एहा सुनी कौलिक कहिला, तेबे तहिर कारण कहूअछि शुण। यात्रा मध्य को हाथी रे बसी जो राजकन्या आसीथिला, आज तार संगे जदि सहवास न करिबी तेबे मो देहरु अनायास रे प्राण छाड़ी जीव। एहा सुनी रथकार कहिला, एही सामान्य कथा को एते संताप? उठी भोजन करी सुस्थ हुआ, मु तहिर उपाय घटना करी संध्या समय रे आसीबी। एपरी कही रथकार निज घर को जाई काठरे गोटे गरुड़ निर्माण कला। से जेपरी आकाश रे उड़ी जीव सेपरी यंत्र ता भितरे खंजी देला। संध्या समय रे कौलिक को डाकी आनी ता देहरे आउ दुईटी हाथ काठरे तैयार करी खंजी देला। ए बाद शंख चक्र गदा पद्म एपरी 4 आयुध धराई देई कहिला, एही गरुड़ उपरे बसी आकाश रे उड़ी जाओ। राजकन्या 3 ताला मेढ़ उपरे शोइथिब, तुमे आकाश रे उड़ी जाई ता पाखरे हाजर हेब। सेठारु निज बुद्धि बल रे आउ जहा कार्य पड़िब ताहा चलाई नेब। एहा सुनी कौलिक अर्धरात्र समय रे वेशभूषा होई साक्षात नारायण परी गरुड़ उपरे बसी जंत्र बल रे आकाश रे उड़ी जाई राजांक अंतःपुर मध्यस्थ जो मेढ़रे कन्या शोइथिला सेठारे प्रवेश हेला। प्रवेश होई कहिला, राजपुत्री तुम्भे शोई अछ ना चाहि अछ? तहु राजकन्या आश्चर्य रूप देखी भय पाई कहिला, तुम्भे किए? क्यों बाटे एठाकू आसिल?
ଏହା ଶୁଣି କପଟ ରୂପୀ କୌଳିକ କହିଲା, ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ବିରାଜମାନ କଲ? ସେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସି ବାଟରେ ଆସିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକନ୍ୟା କହିଲା, ଆପଣ ପରମ ପୁରୁଷ, ଯଦି ମୋଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିବାହ ହୋଇନଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପିତାଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ମୋତେ ସନ୍ତୋଷରେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ କୌଳିକ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ପିତା ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ୍ଭେ ନାରାୟଣ। ଯଦି ଆମେ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଦେବୁ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲା, ଯେବେ ଏପରି ହୁଏ ମୁଁ ତ ମାନୁଷୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ଭୋଗ କରିବ, ମୁଁ କିପରି ଭସ୍ମ ନ ହେବି? କୌଳିକ କହିଲା, ସେପରି ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମ୍ଭେ ରାଧିକା ହୋଇଥିଲ, ଏବେ ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇଅଛ। ଏ ହେତୁରୁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପ୍ରୀତି ହୁଏ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକନ୍ୟା କିଛି ନ କହି ମଥାପୋତି ରହିଲା। ଆହାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ୍ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତାସାଂ ଚତୁର୍ଗୁଣ ଷଡ଼ଗୁଣୌ ବ୍ୟବସାୟଶ୍ଚ କାମାଶ୍ଚାଷ୍ଟଗୁଣ ସ୍ମୃତଃ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହିଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହାର 2 ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧି 4 ଗୁଣ, ବ୍ୟବସାୟ 6 ଗୁଣ ଏବଂ କାମ 8 ଗୁଣ। ଏ ହେତୁରୁ ରାଜି ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ବଢ଼ିଲା। ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ଥାଉ ଥାଉ କୌଳିକ କାଠ ଗରୁଡ଼ରେ ବସି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଆର ଦିନ ସେହିପରି ଆସିଲା। ରାତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ବାହାରିଗଲା। ଏପରି କେତେ ଦିନ ଯିବାରେ ରାଜକନ୍ୟାର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ସଖୀମାନେ ପୁରୁଷ ସମ୍ଭୋଗ ଚିହ୍ନମାନ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କାହା ସଙ୍ଗେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରୀତି କରୁଅଛ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜକନ୍ୟା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତା ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ ଏପରି ମିଛରେ ଅପବାଦ ଦେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୂଳି ଦେବି। ସଖୀମାନେ ଭୟରେ କିଛି ନ କହି ଏକାନ୍ତରେ ବିଚାର କଲେ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ସଙ୍ଗେ ପାପପ୍ରୀତି କରୁଅଛି, ନହିଲେ ନଖଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନମାନ ଏହା ଦେହରେ କାହିଁକି ହେଉଥାନ୍ତା? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏକ ମୁଖରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇବା, ନହିଲେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ଏପରି ଭାବି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତ କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ଝିଅ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ପଶିବା ରାଜଭବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ଯାର ପୁରୁଷରେ ପ୍ରୀତି କରୁଥିବାର ସଖୀମାନେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୀଘ୍ର ବୁଝ। ରାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ କେଶବସନ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଝିଅର ସ୍ତନ ଏବଂ ଓଷ୍ଠରେ ନଖଦନ୍ତ ଚିହ୍ନମାନ ରହିଅଛି। ଏହା ଦେଖି ଝିଅକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର ବଚନ କହିଲେ। ଝିଅ ମନରେ କିଛି ଭୟ ନ କରି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ନିଜେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧରେ ବସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମୋର ପୁରକୁ ଆସି ମୋତେ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମିଛ ବୋଲିବି ତାହେଲେ ପିତାମାତା ଦୁହେଁ ଆଜି ରାତିରେ 5 ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ବସିଥିବ, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖିବ। ତହୁଁ ରାଣୀ ଯାଇ ଏହି ସବୁ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ରାତ୍ରରେ କୋଠା ଉପରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କୌଳିକ ଆସିଗଲା। ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାରି ଭୁଜରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଧରି ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସି ନାରାୟଣ ବିଜେ କଲେ। ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଆମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ସଂସାରରେ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଲୋକେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଯେବେ ନିଜେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଲେ, ଏଥିରୁ ଅଧିକ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏପରି ଭାବି ଆରଦିନ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେମା ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଛତ୍ର, ପଲଙ୍କ, ଅତର, ପନିର, ଜଳଖିଆ, ଝାଡ଼ନ ପ୍ରଭୃତି ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ରଖାଇ ଦେଲେ। ସେହିଦିନୁ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁକୁ ଜୁଆଇଁ କରି ପାଇ ନିଜେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବିଚାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରେ ଲବେ ମାତ୍ର ଖାତିରି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁରି ଧନ ରାଜ୍ୟସୀମା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ରାଜାମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଭୂତ ହୋଇ ବିଚାର କରି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିଦଣ୍ଡ ରାଜାମାନେ ଜୟ କରି ଦେଶଯାକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏ ରାଜା ପରାଭବ ପାଇ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପରା ଜୁଆଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମ୍ଭେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୀଡ଼ା ପାଉଅଛୁ। ଝିଅ ଏପରି ଶୁଣି ରାତ୍ରିରେ କୌଳିକ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗରେ ବିନୟ ହୋଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଥାଉ ଥାଉ ପିତା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜୟ ପାଉଅଛନ୍ତି। କୌଳିକ ଅଟ୍ଟହାସ କରି କହିଲା, ଏହି ଛାର କଥା କି ଏତେ ଭାଳେଣି କାହିଁକି? ଆମ୍ଭେ ବିଚାର କଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷଣକେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଏପରି ଠକି ଭଣ୍ଡି କଥା କହି କାଳହରଣ କରୁଥାଏ। ଏଣେ ଶତ୍ରୁମାନେ ରାଜ୍ୟଯାକ ସବୁ ନେଇ ଗଡ଼ ଚାରିପଟରେ ଘେର କରି ଜଗିଲେ। ସେ ଦିନ ରାଜକନ୍ୟା ମୁଖ ପୋତି ଦେଇ ରୋଦନ କରୁଅଛି। ଏ ସମୟରେ କୌଳିକ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଅଛ? ରାଜକନ୍ୟା କହିଲା, କେତେ କହିଲି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଶତ୍ରୁମାନେ ରାଜ୍ୟଯାକ ନେଇ ନଗର ଚାରିପଟରେ ଘେର କରି ଜଗି ଅଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ୍ଭ ବଂଶଯାକ ମାରିବେ। ମୋର ପିତାମାତା ଭାଇ ମଲେ ମୁଁ କି ପ୍ରାଣ ରଖିବି? ଏଣୁ ମୋର ମରଣ କାଳ ଆସିଲା। ତୁମ୍ଭ ସୁଖେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ। ଏପରି ଶୁଣି କୌଳିକ ବିଚାର କଲା, ମୋର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅନାୟାସରେ ମରିବି, ନହେଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ବିରହରେ ମରିବି। ଯାହା ହେଉ ମରେ ସରେ ସାହସ କରିବି। ଯଥା ନ ସାହସ ମନାରୁହ୍ୟ ନର ଉଡ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟତି, ସାହସଂ ପୁନରାରୁହ୍ୟ ନର ଉଡ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟତି, ସାହସଂ ପୁନରାରୁହ୍ୟ ଯଦି ଜୀବତି ପଶ୍ୟତି। ମନୁଷ୍ୟ ସାହସ ନ କଲେ କେବେ ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ। ସାହସ କଲା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ଏପରି ବିଚାରି କହିଲା, ପ୍ରିୟେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ପିତାଙ୍କୁ କୁହ, ରାତ୍ର ପ୍ରହରେ ଥାଉ ଥାଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହଣ କରି ଆକାଶରେ ଥାଇ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବୁ। ରାଜା ଝିଅଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ବଚନରେ ଏକାଗ୍ର ଭକ୍ତି ରଖି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାର ହେଲେ। ଏଣେ କୌଳିକ ଗରୁଡ଼ରେ ବସି ଆକାଶକୁ ଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼କୁ ପଚାରିଲେ, ପକ୍ଷୀରାଜ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ହାଲ କ'ଣ? ଗରୁଡ଼ କହିଲା, କୌଳିକ ନାମରେ ଏକ ମହାମୂର୍ଖ କପଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧରି କାଠରେ ଗରୁଡ଼ କରି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ନିଜକୁ କହି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ହରୁଥିଲା। ଆଜି ସେ କନ୍ୟାର ପିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଅଛି। ଏକ୍ଷଣି ମରିବ। ଏହା ଶୁଣି ନାରାୟଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଦ ହେବ। ସେହି କପଟ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବେ, ତେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଲୋକେ ବିଷ୍ଣୁ ମଲେ ବୋଲି ଆମ୍ଭକୁ ଆଉ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ହେତୁରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତୁମ୍ଭେ କାଠ ଗରୁଡ଼ରେ ପଶିବ, ଆମ୍ଭେ କୌଳିକ ଦେହରେ ପଶିବୁ। ରାଜାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଫେରି ଆସିବା। ଆହୁରି କଥାଏ କହିବା, ଶୁଣ। ଆମ୍ଭେ ଗୀତାରେ କହିଅଛୁ, ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାସ୍ତଥୈବ ଭଜାମହ୍ୟମ୍। ଯେ ଲୋକ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଜେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେହି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରାଜା କୌଳିକ ବୋଲି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ରଖିଅଛି ଓ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଭାବରେ ଦେଖାଦେବା। ଏହା କହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରବେଶ ହେବାରୁ କାଠ ଗରୁଡ଼ ବାହୁସ୍ଫଟରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ନଦୀ, ପର୍ବତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ମଲେ। ରାଜା ସବୁ ରାଜ୍ୟଯାକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଗରୁଡ଼ ଓ ନାରାୟଣ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ରାଜା କୌଳିକକୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ନୁହେଁ, ଏଇ ବେଶ କପଟରେ ଧରିଅଛି। ରାଜା ଏପରି ସାହସ କର୍ମ ଦେଖି କୌଳିକ ହସ୍ତରେ ଝିଅକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେହିଦିନୁ ସେ ଦେଶରେ କାଷ୍ଠ ଗରୁଡ଼ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏହିଠାରେ ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ ଚତୁର୍ଥ ତରଙ୍ଗ ଶେଷ ହେଲା।